Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి. హరే కృష్ణ. వాయిస్ క్లియర్ ఉందా నాది?
హరే కృష్ణ. భక్తులు ఎవరైనా సమాధానం చెప్పండి. హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మనము నిన్నటి అధ్యాయం భక్తి యోగం గురించి చెప్పుకున్నాం. 12వ అధ్యాయంలో మనము నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు భగవంతుడు? ఆఖరి శ్లోకంలో మనకి ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధాధాన మత్పరమా భక్తాస్తే అతీవ మే ప్రియాః. ఎవరైతే ఈ భక్తి యొక్క సేవా మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ శ్రద్ధతో భగవంతుడిని ఎవరైతే కొలుస్తూ అదే గమ్యంగా ఎన్నుకుంటారో, పూర్తిగా ఆ భక్తిలోనే ఎవరైతే నిమగ్నులై ఉంటారో వాళ్ళు నాకు అత్యంతమైన ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పినని భగవంతుడి నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పారు మనకి భక్తి యోగంలో. ఇప్పుడు ఈరోజు అధ్యాయంలో 13వ అధ్యాయం మనకి 13వ అధ్యాయంలో మనకి క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం, దీని గురించి చెప్పుకుందాం మనం ఈరోజు. ఇది కొంచెం శ్రద్ధగా వినండి మీరు. ఈ అధ్యాయము 13వ అధ్యాయము గురు ప్రణామం. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసిన తర్వాత మనం క్లాస్ స్టార్ట్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्येति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ त्रयोदशोऽध्यायः ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యం. ఇది క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం అన్నమాట. ఇది ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఫస్ట్
అసలు ఏంటి అన్నది ఫస్ట్ చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ విరజా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆ విరజా నదికి పైనంతా ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉంటాయి, కిందేమో భౌతిక లోకాలు ఉంటాయి. పైన ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో నారాయణుడు, ప్రతి లోకంలో కూడా నారాయణుడు ఉంటాడు ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో. అయితే జీవుడు, ఈయన గర్భోదక సాయి విష్ణువు అంటే ఆ కారణ జలం ఉంటుంది, ఆ విష్ణువు నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ స్వేద స్వేద జలం. ఆ స్వేద జలం సగం సముద్రంగా ఏర్పడుతుంది. స్వేదోదక సముద్రం. ఆ స్వేద జలం సముద్రంగా కారణోదక సముద్రం. ఆ సముద్రంలో గర్భోదక సాయి పడుకొని ఉంటారనమాట, తల్పం మీద, శేష తల్పం మీద. ఆ పడుకొని ఉంటే ఆ గర్భోదక సాయి బొడ్డులో నుంచి ఒక తామర తూడు బయలుదేరుతుంది. అంటే మొత్తం కూడా ఈ లోకాలన్నీ కూడా లయం అయిపోయిన తర్వాత, ఈ లోకం లయం అయిపోయిన తర్వాత అది ఏమవుతుందంటే భగవంతుడి దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి, ఆత్మలన్నీ కూడా నిక్షిప్తం అయిపోతాయి అన్నమాట. ఆ ఆత్మలన్నీ కూడా మళ్ళీ ఈ తూడులో నుంచి వస్తాయి మళ్ళీ ఈ సృష్టి జరిగేటప్పుడు. ఆ తూడులో నుంచి వచ్చి అక్కడ విరాట్ స్వరూపం ఎట్లా అయితే ఈ గర్భోదక సాయి ఉన్నారో అట్లా ఆ విరాట్ స్వరూపం ఆ రూపాన్ని పొందుతుందన్నమాట. ఆ రూపాన్ని పొంది ఆ విరాట్ స్వరూపంలో ప్రవేశపెట్టబడతాయి అన్నమాట ఆత్మలు. ఆ విరాట్ స్వరూపంలో ప్రవేశపెట్టబడినప్పుడు ఆ విరాట్ స్వరూపంలో నుంచి ఆత్మల్ని, ఒక్కొక్క ఆత్మని అక్కడ ఫస్ట్ బ్రహ్మగారిది ఇది జరుగుతుంది. ఇది పద్మం వస్తుంది. ఆ పద్మంలో నుంచి బ్రహ్మగారు పుడతారు. ఆ బ్రహ్మగారి నుంచి మనకి ఆయన కిందికి వెళ్తారు. తామరతూడులో కింది వరకు వెళ్ళి పైదాకా మళ్ళీ వచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే చీకటిగా ఉంటుంది, ఏమి తెలియదు ఆయనకి, అయమయంగా ఉంటుంది. ఏం తెలియకపోయేటప్పటికీ ఆయనకి తప్ప అని వినిపిస్తుంది బ్రహ్మగారికి. ఆయన తపస్సు చేస్తారు, 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తారు. తపస్సు చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన్ని సృష్టి చెయ్యి అని చెప్పినని వినిపిస్తుంది అనమాట. ఆయనకి సృష్టి చేయమని చెప్పినని ఆదేశిస్తారు భగవంతుడు. ఆదేశించినప్పుడు ఆయన సృష్టి మొదలు పెడతారు. ఆ సృష్టి మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈ విరాట్ స్వరూపంలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక్కొక్క ఆత్మని ఆ ఆత్మకి తగ్గట్టుగా శరీరాన్ని ఇస్తూ సృష్టి చేయటం జరుగుతుంది అనమాట. బ్రహ్మగారు ఆ సృష్టిని స్టార్ట్ చేసి సృష్టి చేస్తారు. అంటే ఈ విరాట్ స్వరూపంలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆత్మలన్నీ కూడా ఆ సృష్టి జరిగిన తర్వాత అవేంటంటే 3 రకాల వ్యక్తులు ఏంటంటే కర్మయోగులు. కర్మయోగులు అంటే ఏంటంటే పూర్తిగా వాళ్ళు భగవంతుడి ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఆయన శక్తి ద్వారా, ఆయన ద్వారా వచ్చిన ఆహార పదార్థాలు కానీ దేన్ని కానీ వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉంటారు, కానీ ఒక్కటి కూడా భగవంతుడికి సమర్పించరు. అది పాపంలో పడిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు కర్మయోగులు. తర్వాత రెండో రకం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. కర్మలు చేస్తూ దేవతలకి సమర్పిస్తూ ఉంటారు. దేవతలకు సమర్పించి మళ్ళీ వాళ్ళు పైన లోకాలకు వెళ్ళి మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారనమాట. రెండవ రకం వాళ్ళు ఆ కర్మల్ని సమర్పించిన వాళ్ళు. మూడవ రకం వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు కర్మలు మొత్తం కూడా విష్ణువుకి సమర్పిస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడికి కర్మలు చేస్తారు, ఆ కర్మల్ని విష్ణువుకి సమర్పిస్తూ ఉంటారు అనమాట. విష్ణువుకి సమర్పించినా కూడా వాళ్ళు కూడా అంటే రెండవ రకం వాళ్ళు పై లోకాలకు వెళ్ళరు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఫలితాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు రెండో రకం వాళ్ళు. మూడో రకం వాళ్ళు విష్ణువుకు సమర్పిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు విష్ణువుకు సమర్పిస్తూ వాళ్ళ అంతఃకల్మషాన్ని దాన్ని పోగొట్టుకుని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తిన్నగా వాళ్ళు జ్ఞానం వైపుగా ప్రయాణం చేస్తారు, అంతఃకల్మషాన్ని పోగొట్టుకోవటం ద్వారా. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ 6 అధ్యాయాలు కూడా మనము
కర్మయోగం గురించి చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ 6 అధ్యాయాలు కూడా ఆ కర్మయోగి ఏం చేస్తాడు అంటే ఫస్ట్ వాడు బద్ధుడైపోతాడు. వాడు పూర్తిగా నరకంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. రెండో వాడేమో కొంచెం పైలోకాలకు వెళ్ళి మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాడు. మూడో వాడేమో జ్ఞానం కోసంగా ప్రయత్నం చేస్తాడనమాట. జ్ఞాన యోగి కావటం కోసంగా వాళ్ళు ఏంటంటే కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. అంతఃకల్మషాన్ని పోగొట్టుకోవటం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ప్రయత్నం చేస్తూ చేస్తూ వాళ్ళలో సత్వగుణం అభివృద్ధి చెందుతుంది. సత్వగుణం అభివృద్ధి చెందటం ద్వారా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చిన్నగా జ్ఞానం వైపు ప్రయాణం చేస్తారు. జ్ఞానయోగం ఏంటంటే ఇది 13వ అధ్యాయం నుంచి మనకి 18వ అధ్యాయం వరకు జ్ఞానయోగం. ఈ కర్మయోగాన్ని జ్ఞానయోగాన్ని మనము సపోర్ట్గా తీసుకుని భక్తి చేయాలన్నమాట. నిష్కామ కర్మయోగి తర్వాత జ్ఞానయోగి. ఆ జ్ఞానాన్ని పొందటం ద్వారా వాళ్ళు చిన్నగా ఒక గురువుని ఏర్పాటు చేసుకుని సాధు సంఘంలో ప్రవేశిస్తారు. ఆ అంతఃకల్మషం ఉంటుంది. ఆ అంతఃకల్మషాన్ని పోగొట్టుకుంటారు. కొంచెం 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 విష్ణువుకి సమర్పించడం ద్వారా, విష్ణువుని సేవించడం ద్వారా ఆ భగవంతుడిని సేవిస్తారనమాట. ఆ భగవంతుడిని సేవించడం ద్వారా వాళ్ళకి జ్ఞానం అబ్బుతుంది. జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఫలితం ఆశించకుండా వాళ్ళు భగవంతుడికి ఫలితాన్ని అర్పిస్తూ ఉంటారు. ఫలితం ఆశించకుండా వాళ్ళు భగవంతుడికి ఫలితాన్ని అర్పిస్తూ వాళ్ళు ఇంకా ఏమి అడగరనమాట. ఆ భగవంతుడు ఇచ్చింది అంత తృప్తి పడుతూ ఉంటారు. తృప్తి పడుతూ వాళ్ళ అంతఃకల్మషం అంతా తొలగిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనం కావటం కోసంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ బ్రహ్మజ్యోతి అంటే ఏంటి? భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ కాంతిలో లీనం కావటం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ కాంతిలో లీనం కావటం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ చేస్తూ వాళ్ళు 2 రకాలన్నమాట. ఈ భక్తి యోగులుగా కొంతమంది మారుతారు, కొంతమంది జ్ఞాన యోగులు. అష్టాంగ యోగాన్ని కొంతమంది అనుసరించి ఆ అష్టాంగ యోగులు కానీ అక్కడే బ్రహ్మజ్యోతిలో ఇంతవరకు చాలు మనకని అక్కడ వరకే ఉండిపోయి మళ్ళీ జన్మలు తీసుకొని మళ్ళీ భక్తి చేసుకుని మళ్ళీ పైకి గోలోకానికి వెళ్ళేందుకు ప్రయత్నం చేస్తారనమాట. వాళ్ళు భక్తి యోగులు. ఈ జ్ఞాన మార్గాన్ని అనుసరించిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వెళ్ళేందుకు ప్రయత్నం చేస్తారనమాట. ఇది మనకి ఈ 13వ అధ్యాయం నుంచి 18వ అధ్యాయం వరకు ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకుందాం. ఏంటి అన్నది మనము చెప్పుకుందాం. ఈ సూక్ష్మదేహం ఉంటుంది కదా, ఈ సూక్ష్మదేహము ఈ ఇంద్రియ తృప్తిని అంతా కూడా వదిలేసేసి పూర్తిగా ఆత్మ ఏంటి, పరమాత్మ ఏంటి అన్నది తెలుసుకుంటుంది. ఆ తెలుసుకోవటం ద్వారా ఆత్మని సంతృప్తి పరిచే ప్రయత్నం చేస్తుంది అనమాట. ఆత్మ ఎప్పుడు సంతృప్తి పడుతుంది? ఆ భగవంతుడి సేవలో సంతృప్తి పడుతుంది. ఆ భగవంతుడిని సేవించడం ద్వారా ఆత్మని సంతృప్తి పరచడం ద్వారా అది నిదానంగా, అంటే 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఆ మార్గాల గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు ఈ 6 అధ్యాయాల్లో కూడా మనము చర్చించుకుందాం. ఇప్పుడు మనకి జీవుడు ఏ విధంగా ఏర్పడతాడు, ఏ విధంగా అది డెవలప్ అవుతాడు, ఏ విధంగా వాళ్ళు జన్మలు తీసుకుంటారు, ఆత్మ ఏ విధంగా ప్రయాణం చేస్తుంది, ఎట్లా అయితే సూక్ష్మదేహం ప్రయాణం చేస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా మనకి భాగవతంలో క్లియర్గా చెప్పబడినాయి. మనకి భగవద్గీత మనకి గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే భాగవతం అన్నది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అనమాట. దాంట్లో మనకి బాగా క్లియర్గా తెలుస్తుంది మనకి అది. ఇప్పుడు మనము దీని గురించి చెప్పుకుందాం, ఈ శ్లోకం గురించి. ఈ అధ్యాయంలో మనకి నాలెడ్జ్, జ్ఞానం యొక్క అంశాలు, తెలివైన ప్రశ్నలు అడుగుతారనమాట అర్జునుడు. అడిగితే దానికి సమాధానం చెప్తారు భగవంతుడు. చెప్పిన తర్వాత మనకి ఆత్మ పరమాత్మ గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలోనే చెప్పబడుతుంది. తర్వాత జ్ఞానోదయం అయింది అని చెప్పనని ఆ జ్ఞానోదయం గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలోనే మనకి చెప్పబడుతుంది. అర్జునుడి 7 ప్రశ్నలు ఏంటి అన్నది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ. పద్మవల్లి వచ్చిందా? వస్తే హ్యాండ్ రైజ్ చేయమ్మా పద్మవల్లి.
హరే కృష్ణ. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, ఏం అడుగుతున్నారు? ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు, పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు, మరియు క్షేత్రము మరియు క్షేత్రం గురించి, క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి, తర్వాత జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయాల గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, చెప్పమని చెప్పినని అడిగారు. తర్వాత ఇంకొక రెండవ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేతి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహాన్ని క్షేత్రం అంటారు, మరియు ఈ దేహాన్ని తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడని అంటారు అని చెప్పినని భగవంతుడు సమాధానం చెప్పారు. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలో నేను క్షేత్రజ్ఞుడనని కూడా నీవు తెలుసుకోనవలను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకొనుటయే జ్ఞానం. ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్పినని భగవంతుడి సమాధానం చెప్పారు. ఇప్పుడు మనకి 7 ప్రశ్నల గురించి, దాని సమాధానం గురించి చెప్పుకుందాం. ప్రకృతి అంటే ఏంటి? మనకి భౌతిక ప్రకృతి, మన చుట్టూ ఉన్నది కదా ఈ భౌతిక ప్రకృతి, జీవరాశులు, ఇదంతా కూడా మనకి ప్రకృతి కిందికి వస్తుంది. తర్వాత పురుషుడు అంటే ఎవరంటే పరమాత్మ, భోక్త అనమాట. తర్వాత జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే ఆత్మ కూడా వస్తుంది. పురుషుడు అంటే ఆత్మ, పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా ఉంటారు మన శరీరంలో. ఆత్మ ఏంటంటే ఆ ఫలాలను ఆరగిస్తూ ఉంటుంది, పరమాత్మ ఏమో ఆ శరీరంలో ఉండి ఆ ఫలితాలు ఏంటి అన్నది ఆయన గమనిస్తూ ఉంటారనమాట, వీక్షిస్తూ ఉంటారు పరమాత్మ. తర్వాత జ్ఞానం అంటే ఏంటి? క్షేత్రజ్ఞని అవగాహన చేసుకోవటం. క్షేత్రం అంటే ఈ దేహం అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి అనే దాన్ని అవగాహన చేసుకోవటం, తెలుసుకోవటం, అర్థం చేసుకోవటం, దాన్ని జ్ఞానం అంటారు. జ్ఞేయం అంటే ఏంటి? జ్ఞేయం అంటే ఆ అర్థం చేసుకున్న దాన్ని మనం మన అనుభవంలోకి అనుభవపూర్వకంగా చేయటాన్ని జ్ఞేయం అంటారు. జ్ఞేయం తాలూకు లక్ష్యం జ్ఞానం గురించి తెలుసుకున్న దాన్ని అవగాహన అవుతుంది కదా, ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి అనేది అవగాహన అయిన తర్వాత ఆ జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకోవటాన్ని జ్ఞేయం అంటారు. తర్వాత క్షేత్రం అంటే దేహం, క్షేత్రం అంటే పొలం, శరీరం, ఇవన్నీ కూడా అర్థాలు వస్తాయి. అంటే 24 అంశాల శరీరం అంటే 24 అంశాలతో తయారైనటువంటిది ఈ భౌతిక శరీరం. ఈ భౌతిక శరీరం అయితే దాని గురించి కూడా చెప్పుకుందాం. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు? పరమాత్మ, ఆత్మ, ఇద్దరు కూడా క్షేత్రజ్ఞులు. దేహంలో ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు కూడా మన దేహం గురించి తెలిసిన వాళ్ళు అనమాట. ఇప్పుడు క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే పరమాత్మ, ఆత్మ ఇద్దరు కూడా ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞులు ఉంటారు ఒక శరీరంలో. అయితే ఆ దేహాన్ని గురించి ఇప్పుడు క్షేత్రం అంటే మనకు పొలం అని కూడా వస్తుంది. పొలంలో ఒక రైతు ఇది చేస్తూ ఉంటారు, పంట వేస్తూ ఉంటారు. పంట వేసినప్పుడు ఆ రైతుకు అన్నీ తెలుస్తాయి. ఎప్పుడు మొక్క మొలుస్తుంది, దానికి ఎప్పుడు ఎన్నిసార్లు తడి పెట్టాలి, ఎన్నిసార్లు నీళ్లు పెట్టాలి, ఎప్పుడు అవి మొలకలు వస్తాయి, ఎప్పుడు మళ్ళీ అవి కంకులు వేస్తాయి, అన్నీ కూడా దాని గురించి పూర్తి అవగాహన ఉంటుంది. దానికి ఎటువంటి ఎరువులు వేయాలి, ఇవన్నీ కూడా అవగాహన ఉంటుంది. అలాగే ఆ అవగాహన ద్వారా మంచి పంటను పండించగలుగుతాడు రైతు.
అదేవిధంగా మన క్షేత్రం గురించి, క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా, ఆత్మ పరమాత్మని గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం పూర్తిగా అవగాహనకు వచ్చిన తర్వాత మనకి ఉన్నటువంటి అంతఃకల్మషాలన్నీ తొలగిపోతాయి. తొలగిపోయిన తర్వాత అవగాహనకు వస్తుంది ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి అనేది. ఆ పరమాత్మతో మన ఆత్మని అనుసంధానం చేయాలి. ఆ అనుసంధానం చేయటం ద్వారా మనలో ఉన్నటువంటి పాపాలు అవన్నీ కూడా ద్వంద్వాతీతులుగా మారిపోతాం పూర్తిగా. ఆ ద్వంద్వాతీతులుగా మారిపోయినప్పుడు పూర్తిగా మనం సుఖ దుఃఖాలు, మాన అవమానాలు ఏవి కూడా మనం పట్టించుకోమన్నమాట. ఆ స్టేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ పరమాత్మనే లక్ష్యంగా తీసుకొని ఆ భగవంతుడి గురించే మనము ప్రయత్నం చేస్తాం. భగవంతుడి సేవ ఏ విధంగా లభిస్తుంది అన్నది ప్రయత్నం చేస్తాం అన్నమాట. ఇది జ్ఞేయం అన్నమాట. ఇప్పుడు క్షేత్రజ్ఞుడు, పరమాత్మ, ఆత్మ, ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞులు ఉంటారు మన శరీరంలో. క్షేత్రంలో రైతు పంటలు పండిస్తాడు. ఆయన కష్టం మూలంగా మనకి పంట లభిస్తుంది. అదే మనం ఈ దేహం అనే క్షేత్రంలో మనం కూడా బాగా బాగా కష్టపడి, ఈజీగా వచ్చేది కాదు భక్తి. చాలా కష్టపడాలి. చాలా చాలా కష్టపడి మనం భగవంతుని ఆనందపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తే గాని మనకు భక్తిలో స్థిరంగా నిలబడలేము. ఆ భక్తి యోగాన్ని అనుసరించలేము, ఆచరించలేము. కాబట్టి ఆ భక్తిని ఆచరించడం ద్వారా మనం భగవంతుడిని తృప్తిపరిచి ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తం కావాలి. ఈ మానవ దేహం ఉన్నప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది, లేకపోతే సాధ్యం కాదనమాట. శ్రీ భగవాను వాచ చెప్పుకున్నాం. తక్షేత్రం యచ్చయా దృక్షా యద్వికారే యతస్య యత్ సచయో యత్ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడిన విధానము, దానిలో మార్పులు, అది ఎక్కడి నుండి ఉత్పత్తి అయింది, క్షేత్రం తెలిసిన వాడెవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటి అనే విషయాల గురించి వర్ణించుకుందాం మనం. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రం అది ఏర్పాటు చేయబడి విధానం ఆ ఎట్లా ఏర్పడింది మనకి 24. ఇప్పుడు మనకి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే మనకి ఈ క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడి విధానము, దానిలోని మార్పులు, అది ఎక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి అయింది, క్షేత్రం తెలిసిన వాడెవరు అని, అతని ప్రభావాలు ఏమిటి అనే విషయాల గురించి వర్ణించుకుందాం. మనం చెప్పుకుందాం కదా. ఫస్ట్ ఒక కారణోదక జలం నుంచి ఆ గర్భోదక సాయి పడుకొని ఉంటారు. ఆ గర్భోదక సాయి గర్భం నుంచి వచ్చినటువంటి తామర తోడులో ఆ విరాట్ స్వరూపం వస్తుంది. విరాట్ స్వరూపంలో ఆత్మలు వస్తాయి. ఆ ఆత్మల నుంచి బ్రహ్మగారి ద్వారా ఆత్మలకి సృష్టి చేస్తారు. బ్రహ్మగారి ద్వారా అని చెప్పినని బ్రహ్మగారు సృష్టి చేస్తారు. సృష్టి ద్వారా ఆత్మలకి ఏ ఆత్మకి ఏ శరీరం ఇవ్వాలన్నది ఆయన చూసుకుని మొత్తం కూడా అన్నింటినీ కూడా సృష్టి స్టార్ట్ చేస్తారు అని చెప్పినని మనం చెప్పుకున్నాం. అట్లా ఆ మొత్తం కూడా క్షేత్రం తెలిసిన వాడెవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటి అనే విషయాలు కూడా మనము విన్నాం. ఋషిభిర్బహుधा గీతం ఛందోభిర్వివిధైః పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపदैश्चैव హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః. ఇవి స్లైడ్స్ ఒకదానికి సంబంధం లేకుండా ఉన్నాయి. అందుకని ఇది ముందు రావాలి, ఈ స్లైడ్. ఇది మనం చెప్పేసుకున్నాం. క్షేత్రం అంటే ఏంటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు, ప్రకృతి, పురుషుడు, వీటన్నింటి గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. తర్వాత
ఇప్పుడు క్షేత్రాన్ని గురించి, క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి, ఆ జ్ఞానం అంటే ఏంటి, వివిధ వేద గ్రంథాల్లో అన్నింట్లో కూడా ఋషుల చేత వివరింపబడింది అంతా కూడా మనకి. ఎన్నో వేద సూత్రాల్లో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మసూత్రాల్లో ఇది సహేతుకంగా మరియు హేతుబద్ధంగా వివరించబడింది. బ్రహ్మసూత్రాల్లో కూడా మనకి చెప్పబడింది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక చెట్టు అంటే దేహం. మన దేహంలో రెండు పక్షులు అన్నమాట. ఒకటి క్షేత్రము, ఒకటి ఆత్మ, రెండు పరమాత్మ. ఆత్మ ఏమో ఫలాలు ఆరహిస్తూ ఉంటుంది, పరమాత్మ ఏమో సాక్షిభూతుడిగా చూస్తూ ఉంటారు పరమాత్మ. ఈ ఆత్మ ఫలాలను ఆరగిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆ ఫలాలు ఆరగించడం ద్వారా ఆత్మకి ఏ శరీరం ఇవ్వాలి అనేది బ్రహ్మదేవుడు నిర్ణయిస్తారు. దాని ద్వారా మనకి ఆ శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మనం మళ్ళీ దేహం అయిపోతూ ఉంటుంది కదా, ఆ దేహం పూడ్చటమో కాల్చటమో ఏదో చేసేస్తారు. చేసిన తర్వాత దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుంది కదా, ఆ సూక్ష్మ శరీరం ద్వారా మనకి మళ్ళీ వేరే దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆ దేహాన్ని బ్రహ్మగారు ఆ దేహాన్ని ప్రాప్తింపజేస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఇదంతా కూడా చెప్పుకుందాం మనం. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకంచ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్ఛా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాత చేతనా ధృతి ఏతక్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం. పంచమహాభూతాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, విద్యాంకారము, బుద్ధి అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి, 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, తర్వాత కోరిక, ద్వేషం, ఆనందం, మొత్తం జీవిత లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు, ఇవన్నీ కూడా కలిపి ఒక క్షేత్రంగా చెప్తారు. దాని ప్రక్రియలుగాను చెప్పబడతాయి. ఇప్పుడు పంచభూతాలు అంటే భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. దీంతో ఒక పిండం ఏర్పడుతుంది. ఆ పిండంలో నుంచి మనకి సృష్టి. ఆ పిండం ఏంటి, మనం తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించబడుతుంది. ఆ తల్లి గర్భంలో ప్రవేశింపబడిన తర్వాత దానికి ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు ఏంటి, వాసన, రుచి, దృష్టి, స్పర్శ, శబ్దం, ఇవి ఏర్పడతాయి. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే ఇవి చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మం మరియు ముక్కు. ఇది పైకి రావాలి. ఈ చెవులు ఏర్పడతాయి. చెవులు ఏం చేస్తాయి, చెవులు శబ్దాన్ని వింటాయి, చెవులు శబ్దము. తర్వాత కళ్ళేమో దృష్టి, తర్వాత నాలుకేమో రుచి, చర్మం ఏమో స్పర్శ, ముక్కేమో వాసన. ఇట్లా ఈ పంచ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, ఈ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు చెవు మనకి బయటికి ఇలా కనిపిస్తున్నది, కానీ ఆ ఇంద్రియ అధిపతి అనేవాడు లోపల ఉంటాడు. ఆ ఇంద్రియానికి అధిపతి ఏంటంటే ఆ వినిపించటం అనే శక్తి ఉంటుందన్నమాట లోపల. ఈ బయటికి కనిపించేది కాదు మనకి, ఈ లోపల ఉన్నదే ముఖ్యం. లోపల ఉంటుంది దాని కళ్ళు ఉంటాయి, కళ్ళకు కూడా లోపల ఉంటుంది దాని శక్తి. ముక్కు ఉంటుంది, ముక్కు కూడా వాసన. ఈ ముక్కు ఆకారం మాత్రమే, లోపల ఉంటుంది దాని గ్రహించేది. అట్లాగే చర్మం, ఇవన్నీ కూడా వీటికి సంబంధించిన ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు ఇవి. వాసన, రుచి, దృష్టి, స్పర్శ, శబ్దం. తర్వాత మనసు, సూక్ష్మ అంశాలు ఇవి. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. తర్వాత పంచమహాభూతాలు 5 అయితే 5 ఏమో పంచ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, 5 ఏమో పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, తర్వాత 5 పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, తర్వాత 5 కర్మేంద్రియాలు. ఇవి ఏంటంటే కంఠము, చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగాలు, మర్మ అవయవాలు అనమాట. ఇవి మొత్తం 5.
మొత్తం కూడా కలిపి ఇవి జ్ఞానేంద్రియాలు, ఇవి కర్మేంద్రియాలు, మొత్తం ఇవి ఒక 10, ఇవి ఒక 10, 20. తర్వాత ఈ సూక్ష్మాంశాలు మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవి 3, 23. తర్వాత మహత్తత్వం. మహత్తత్వం అంటే ప్రకృతి, ప్రకృతి భౌతిక శక్తి మరియు ఆదిమ స్వరూపం. దీన్ని ఆదిమ స్వరూపం, భౌతిక శక్తి మరియు ఆదిమ స్వరూపం అంటారు. అంటే గుణాలు ఏర్పడతాయి మనకి, గుణాల ప్రభావం చూపిస్తుంది ప్రకృతి. ఆ ప్రకృతి మొత్తం మహత్తత్వం అన్నమాట. ఇది మొత్తం కలిపి మనకి 24 మూలకాలతో మన శరీరం అనేది ఏర్పడుతుంది. అమానిత్వం, అదంబిత్వం, అహింసా, క్షాంతిరార్జవం, ఆచార్యోపాసనం, శౌచం, స్థైర్యం, ఆత్మవినిగ్రహ, ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం, అనహంకార ఏవ చ, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం, అశక్తిరనభిష్వంగః, పుత్రధారా గృహాదిషు, నిత్యం చ సమచిత్తత్వం, ఇష్టానిష్టోపపత్తిషు, మయి చానన్యయోగేన భక్తిరవ్యభిచారిణి, వివిక్త దేశ విసేవిత్వం, అరతిర్జన సంసది, అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం, తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం, ఏతజ్ఞానం ఇతి ప్రోక్తం, అజ్ఞానం యదతోన్యదా. ఇప్పుడు దీని అంశాల గురించి చెప్పుకుందాం. అమానిత్వం అంటే వినమ్రతగా ఉండటం, అదంబిత్వం అంటే గర్వరాహిత్యం, తర్వాత అహింస, హింస చేయకుండా ఉండటం, శాంతి సహనం, ఆర్జవం రుజుత్వం, ఆచార్య ఉపాసనం అంటే ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని సమీపించటం, తర్వాత శౌచం అంటే శుచిత్వం, అంటే అంతఃశుద్ధి బాహ్య శుద్ధి, శరీరాన్ని బయట అంతా శుభ్రం చేసుకుంటాం కదా, అలాగే అంతఃశుద్ధి కూడా కావాలి మనకి. తర్వాత స్థిరత్వం, స్థిరత్వం అంటే ఆత్మ వినిగ్రహ, ఆత్మ నిగ్రహం. స్థైర్యం అంటే స్థిరత్వం, ఆత్మ వినిగ్రహ అంటే ఆత్మ నిగ్రహం. ఇంద్రియ అర్థేషు, ఇంద్రియ విషయాలందు వైరాగ్యం, విరక్తి. ఇంద్రియ విషయాలు ఉంటాయి కదా, ఏమిటంటే మన పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు అన్నీ కూడా కోరుకుంటూ ఉంటాయి, ఇంద్రియ విషయాలు గ్రహించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఉంటాయి. అవేంటి, వాసన కావాలంటాయి, నాలిక రుచి కావాలంటుంది, చెవులు వినాలంటుంది. ఈ విధంగా పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా వాటికి తగ్గ ఇవన్నీ కూడా అడుగుతూ ఉంటాయి. వాటన్నింటినీ కూడా ఆ విషయాల్ని గ్రహించడంలో మనము విరక్తిని కలిగి ఉండాలన్నమాట. అప్పుడే మనకి ఇది లభిస్తుంది. మనకేంటంటే ఆ భగవంతుడికి ఆ విషయాలన్నీ, ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ తృప్తిని వదిలేసేసి ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ భగవంతుడి సేవలో వినియోగించాలి మనం. ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుడి సేవలో వినియోగించినప్పుడు అప్పుడు అనహంకార ఏవచ, మిథ్యాహంకారం లేకుండా ఉండటం. నేను, నాది, నేను గొప్పవాడిని, నేనే చేశాను, ఇదే మిథ్యాహంకారం, అది లేకుండా ఉండటం. జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనం, పుట్టుక యొక్క మరియు మరణం యొక్క, వార్ధక్యం యొక్కయు, రోగం యొక్కయు, దుఃఖం యొక్కయు దోషాన్ని పరిశీలించటం. మనం పుడతాము, చచ్చిపోతాము, మన దేహం మళ్ళీ ఇలా వెళ్తుంది, మనమంతా చెప్పుకున్నాం కదా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో, అదంతా కూడా గ్రహించగలగటం. తర్వాత ఆసక్తి లేకుండా ఉండటం, అనాసక్తుడిగా ఉండటం అన్నమాట ఈ ఇంద్రియ విషయాల మీద. తర్వాత అనభిష్వంగ, సహచర్యం లేకుండా, పుత్రధార గృహాదిషు, కుమారుడు, భార్య, ఇల్లు, పిల్లలు, వాళ్ళందరి మీద కూడా ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి. కోట్లు 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 సంపాదించి 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 అలసిపోతాం మనం, కానీ మనకంటూ ఏది 1 రూపాయి కూడా దాచుకోం.
ఆ ఒక్క రూపాయి ఏది మనకి? భక్తి, భగవంతుడి సేవ. ఆ సేవ చేయలేకపోతాం. పూర్తిగా అలసిపోయేటప్పటికీ మన ఆహార, నిద్ర, భయం, మైదునం ఈ నాలుగింటిలోనే ఉంటాం. ఆహారం, ఆకలి అడుగుతుంది మనకి. భగవంతుడి గుప్తంగా ఉంటుంది. ఆ రహస్యమైనటువంటి భక్తిని చేయలేం మనం. అతి గుహ్యం అనమాట అది. ఆ అతి గుహ్యం అంటే చాలా రహస్యమైంది, మనకి గుర్తు కూడా రాదనమాట భగవంతుడిది చెయ్యాలి అని. ఎందుకు? అంత అలసిపోతాం. అంత పూర్తిగా కుమారుడు, భార్య, ఇల్లు, పెద్ద పెద్ద ఇల్లులు కట్టుకుందాము, వీటన్నింటిలో కూడా మునిగిపోతాం. అవన్నీ కూడా వాటి నుంచి కూడా వైరాగ్యాన్ని పొందాలి. ఎల్లప్పుడూ సమచిత్తత్వం, సమాన సమానమైన చిత్తాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఇదంతా ఎప్పుడు లభిస్తుంది మనకి? మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, అదంతా తెలుసుకున్నప్పుడు, అంత కల్మషాలంతా తొలగినప్పుడు, మనం ఆ జ్ఞానం వైపు ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి చేయగలుగుతాం. మనం ఆటోమేటిక్గా అన్నీ కూడా వైరాగ్యం వచ్చేస్తుంది. ఈ సంసారం పనులు, దానికి సంబంధించిన మన పనులు మనం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాటి మీద మనకి ఎక్కువ ఆసక్తి ఉండదు. ఆసక్తి ఎక్కువ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి మీదే ఉంటుంది, భగవంతుడి పాదసేవ మీదే ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత అనన్య అనన్య యోగేన విశుద్ధమైన భక్తియుక్త సేవచే భక్తి అవ్యభిచారేణ చాంచల్యం లేని వివిక్త దేశ సేవిత్వం ఏకాంత ప్రదేశములందు కోరుట. విడిగా కూర్చొని జపం చేసుకుందాము, ఈ జనమందరిలో వద్దు మనకి, విడిగా వెళ్దాము ఎక్కడన్నా కూర్చుని. భగవంతుడి రూమ్ అని ఇప్పుడు రూమ్ కట్టించుకుంటున్నారు. రూమ్ అంటే మనం మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడు, ఆ దేహంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడిని చూస్తూ మనం ఆ భగవంతుడి ఆరాధన చేయగలగాలి, పూర్తిగా ఆయన మీద దృష్టిని పెట్టగలగాలన్నమాట. అట్లా మనం ఆ పూర్తిగా మనం ఆ వైరాగ్యం తెచ్చుకోవాలి. వైరాగ్యం తెచ్చుకుంటే తప్పించి మనం భగవంతుడిని సేవించలేము. అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం, ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానం నందు స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉండటం. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆత్మ గురించి, పరమాత్మని గురించి ఒక అవగాహన కలిగినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆ భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నాడు, భగవంతుడి సేవ చేయాలి మనము అనేటువంటి జ్ఞానం వస్తుంది మనకు. ఆ జ్ఞానం రావటం ద్వారా మనకి స్థిరమైన అభిప్రాయం, స్థిరత్వం వస్తుంది మనకి. స్థిరత్వం వచ్చిన తర్వాత తత్వజ్ఞాన అర్థ దర్శన, సత్యం యొక్క జ్ఞానం, సత్యం యొక్క జ్ఞానం యొక్క ప్రయోజనము దర్శించుట. ప్రయోజనం ఏంటి? మనకి ఇవన్నీ చేసాము, ప్రయోజనం ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. అప్పుడు ఆ ప్రయోజనం ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవడం ద్వారా ఏతత్ ఇది అంతయు జ్ఞానం, ఇది జ్ఞానం అని ప్రోక్తం చెప్పబడినది. ఇదే మనం ఆ సత్యం అంటే ఏంటి అనే సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా, సత్యం అంటే కృష్ణ భగవానుడు, ఆ కృష్ణ భగవానుడిని సేవించాలి పూర్తిగా. మనం ఈ వైరాగ్యం తెచ్చుకోవాలి. వైరాగ్యం తెచ్చుకొని పూర్తిగా మనం అంతఃకల్మషాలన్నీ తొలగిపోయి ఒక సాధు సంఘంలో ఉండి, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండి, తర్వాత ఆ గురువు యొక్క దర్శనం జరిగిన తర్వాత, ఆ గురువు దగ్గర శిష్యుడిగా మారిన తర్వాత అప్పుడు మనకి జ్ఞానం అనేది లభిస్తుంది. ఆ జ్ఞానం లభించిన దాన్ని అవలంబించడం ద్వారా, దాన్ని ప్రాక్టికల్గా చేసుకోవటం ద్వారా మనం ఇప్పుడు మహామంత్రం ఉన్నది అని తెలుసు మనకి, కానీ అది చెయ్యాలి, చేస్తేనే దాని ఫలితం ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడిని మనం సత్యం అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోగలుగుతాము. ఆ సత్యాని కోసంగా మనం ప్రయత్నించగలుగుతాం, ఆ భగవంతుడి కోసంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. అప్పుడు ఆ చేసేదాన్ని జ్ఞానం అంటారనమాట. ఏది దీనికంటే భిన్నమైంది అజ్ఞానం. దీనికన్నా కూడా జ్ఞానంతో చేయాల్సినవి చేయకుండా ఉండటాన్ని అజ్ఞానం అంటారు. దోమ ఒకటే కుడుతోంది.
సర్వ సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతో శిరోముఖం. సర్వతః పాణిపాదంతం సర్వతోక్షి శిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఆ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా ఆవరించి ఉన్నారు. పూర్తిగా ఎటు ఉన్నా ఎటు చూసినా కూడా ఆ భగవంతుడే. మనకి ఏకాదశ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చూపించారు కదా, ఆయన రూపాన్నంతా కూడా అర్జునుడు అడిగితే. అట్లా మనకి మొత్తం కూడా ఆవరించున్నారు భగవంతుడి సర్వశక్తి మొత్తం కూడా వ్యాపించున్నది అనమాట ఆ భగవంతుడే. అది ప్రహ్లాదుని అడుగుతాడు తండ్రి, ఎరా ఎక్కడున్నాడు నీ నారాయణుడు చూపించంటారు. నేను ముల్లోకాధీశుణ్ణి, నీకు కూడా ముల్లోకాధీశుణ్ణి చేస్తానంటే నువ్వు ఒప్పుకోవట్లేదు. ఏది నీ నారాయణుడు ఒకసారి చూపించంటాడు. చూపించంటే ఎక్కడ లేడు కాబట్టి నేను నారాయణ్ణి చూపించేది. మొత్తం అంతా వ్యాపించున్నాడు ఆయన, సర్వలోక మహేశ్వరుడు ఆయన అని చెప్తారు. చెప్తే చూపించైతే ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా చూపించంటారు. ఆయన అడుగుతా ఆయన చెప్తారు, ఇందుగలడందులేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండై ఎందెందు వెదకి చూచిన అందందేగలడు దానవాగ్రణి వింటే. నువ్వు విన్నావంటే ఇక్కడున్నాడు అక్కడ లేడు అని ఏమీ లేదు, మొత్తం సర్వం వ్యాపించున్నాడు ఆ భగవంతుడు. ఎక్కడ చూస్తే అక్కడే నాకు నారాయణుడు కనిపిస్తున్నాడు అని చెప్పినని ప్రహ్లాదుడు చెబుతాడు. అయితే చూపించి స్తంభంలో చూపించని స్తంభం పగలగొడతాడు ఆయన. పగలగొట్టినప్పుడు ఆ భీకరమైనటువంటి ఆ నరసింహావతారం బయటకు వస్తుంది. భయపడిపోతాడు హిరణ్యకశిపుడు. ఇదేమిటిది, నేను అసలు కోరుకోలేదే, మృత్యు వద్దని ఈ రూపం ఒకటి ఉంటుందని నాకు తెలియదే. మృత్యు రాకుండా ఉండటం కోసంగా ఆయన వరాలు పొందుతాడు కదా, ఈ రూపం ఉంటుందని నాకు తెలియదే అనుకుంటాడు. అందుకే ఆ గడపల మీద కూర్చుని ఆయన ఆ గడప మీద కూర్చుని హిరణ్యకశిపుడిని తన పాదాల మీద వేసుకుని తన తొడల మీద వేసుకుంటాడు. వేసుకుని నఖాలతో ఈ గోళ్లతో చీల్చేస్తాడు హిరణ్యకశిపుడిని. ఒక అంత అంత భయంకరంగా జరుగుతుందన్నమాట ఆ హిరణ్యకశిపుడి వధ. అదేంటంటే అట్లా గోళ్ళు అంటే ఆయుధాలు, గోళ్ళనే ఆయుధాలుగా చేసుకుంటాడు ఆయన. ఆయుధాల చేత కూడా చంపబడకూడదని చెప్పి కోరిక కోరుతాడు కదా భగవంతుడు. అదే చెప్తారు కదా, జూదగాళ్ళందరిలోకి జూదగాడిని నేను అని. అంటే తెలివి గల వాళ్ళం అనుకుంటాం మనం, కానీ మన తెలివి ఎందుకు కూడా పనికిరాదు. భగవంతుడు ఆయన ఆయన సృష్టి ప్రదాత, ఆయన మన బీజ ప్రదాత ఆయన. ఆయన్ని మించి ఇంకేమీ లేదు అనేది మనం తెలుసుకున్నప్పుడే మనకి ముక్తి లభిస్తుంది. ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులం కాగలుగుతాం అనమాట. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, కాళ్ళు, పాదాలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయట మొత్తం. ఇక్కడ లేడులే భగవంతుడు అనుకోవడానికి లేదు, పక్కన ఏం లేదులే, మనము తప్పు చేసేస్తూ ఉంటాం. గుర్తించాలి, గ్రహించాలి, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిని మనం జ్ఞాననేత్రంతో చూడగలగాలి. పరమాత్మ అంటే సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృత్యైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలం అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియ రహితుడు, అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు, అయినా అనాసక్తుడు. ఆసక్తి లేదు ఆయనకి. ఇంద్రియ ఇప్పుడు మనం ముక్కుతో చేసే పనే మనం చేయగలుగుతాం, నాలుకతో చేసేది నాలుకతోనే చేయగలుగుతాం. కానీ భగవంతుడికి అట్లా లేదు. మనం నివేదన చేస్తాం, నివేదన చేసినప్పుడు ఆయనకి వెళ్తుంది. ఎలా వెళ్తుంది? వాసన ద్వారా వెళ్తుంది. వేడి పదార్థాన్ని నివేదన చేసినప్పుడు భగవంతుడికి ఆవిరి ద్వారా, వాసన ద్వారా భగవంతుడు గ్రహిస్తారు అనమాట. ముక్కుతో తీసేసుకుంటారు ఆహారాన్ని. అట్లా మనకి ఏ ఆయన ఇంద్రియ రహితుడు. ఇంద్రియం ఇది, ఈ ఇంద్రియం చెయ్యాలి అనే పని ఏమి లేదనమాట ఆయనకి. మనకు ఆ ఇంద్రియంతో ఆ పనే చేయగలుగుతాం. మనకి భగవంతుడికి తేడా అదే. ఇప్పుడు అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు.
ప్రతి ఒక చీమ దగ్గర నుంచి ఏనుగు దాకా భగవంతుడి సృష్టి, భగవంతుడే బీజ ప్రదాత, దాన్ని పోషించేవాడు కూడా భగవంతుడే. అయినా కూడా నేను అంత గొప్పవాడిని అని ఆయన అనుకోట, అనాసక్తుడు. అవన్నీ కూడా నేనే పోషిస్తున్నాను ఆసక్తి ఉండదు. అదే మనం చూడండి, మనం కొంచెం చేసుకున్నా కూడా నేను గొప్పవాడిని, నేను ఆ ఇల్లు కట్టేశానంటాం, నేను నేను అన్నీ చేశాను, అది చేశాను, ఇది చేశాను అని గొప్పలు పోతూ ఉంటాం. కానీ అంత సృష్టి మొత్తానికి కూడా ఆయనే మూలం అయినప్పటికీ కూడా ఆయన అనాసక్తుడు, ఆసక్తి ఉండదు ఆయనకి. తర్వాత ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు అతీతుడు. త్రిగుణాలు సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం, ఈ 3 గుణాలకు కూడా అతీతుడు అనమాట. ఆ గుణాల ప్రభావం ఆ ప్రకృతి మాతే ఆయన పాదాల దగ్గర ఉంటుంది. ఆయన సృష్టించింది ప్రకృతి మాతని కాబట్టి ఆ గుణాలన్నిటికీ కూడా అధిపతి ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు. అది గుణాతీతుడు. మళ్ళీ ఆ త్రిగుణాలకు కూడా ప్రభువు ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. అంటే సత్వగుణం కానీ, రజోగుణం కానీ, తమో గుణం కానీ, ఈ గుణాలన్నీ కూడా మన మీద ప్రభావం చూపించకుండా ఉండాలి అంటే ఆ భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా మనకి ఈ గుణాలకి అతీతులుగా మారిపోతాం అన్నమాట. గుణాతీతుడుగా ఆ స్థితికి చేరుకుంటాం మనం. బహిరంతరస్య భూతానాం అచరంచరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తద విజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. పరమపురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట లోపల ఉంటాడు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవటానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించినవాడు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉన్నారు. అది పరమాత్మ రూపంలో మనలోనే ఉన్నారు. ఆయన చైతన్యమే, ఆయన ద్వారా వచ్చినటువంటి చైతన్యం ద్వారా ఆత్మ చైతన్యం పొందుతుంది. ఆత్మ లేకపోతే, ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు లేకపోతే డెడ్ బాడీ అయిపోతాం మనం. మన చుట్టూ కూడా మనలో ఉన్నారు, మన చుట్టూ కూడా సర్వవ్యాపకం, అన్ని చోట్ల ఉన్నారు, ప్రతి జీవిలో కూడా ఉన్నారు భగవంతుడు. మనకి చూడటానికి కనిపించకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ శక్తి అనేది ఉన్నది. సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన. ఇప్పుడు కరెంట్ మన కళ్ళకు కనిపిస్తున్నదా? కళ్ళకు కనిపించదు కదా. ఎలక్ట్రిసిటీ మన కంటికి కనిపించదు. టెస్టర్ పెట్టి చెక్ చేస్తే ఇందులో కరెంట్ ఉందిరా అని చెప్పినని తెలుస్తుంది మనకి. అదే గాలి మన కంటికి కనిపించదు, మనకి స్పర్శ ద్వారా మాత్రమే తెలియజేయబడుతుంది గాలి. అట్లాగే సూర్యుడు మనకి ఎంత కనిపిస్తాడు? చిన్నగా కనిపిస్తాడు, ఇంతే, చిన్న పళ్ళెల్లాగా ఉంటాడు సూర్యుడు. కానీ ఆయన పంపించే కిరణాల శక్తి ఎంత ఉంటుంది? వేడి. ఆ వేడి ఎంత అన్నది, ఆ సూర్యుడు ఎంత పెద్దవాడు, ఎంత దూరం వ్యాపించున్నాడు, 24 గంటలు ఎక్కడెక్కడ పరిభ్రమిస్తున్నాడు, ఎక్కడున్నాడు, ఈ విషయాలన్నీ మనకి ఎట్లా తెలుస్తాయి? శాస్త్రం ద్వారా తెలుస్తాయి. ఆ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయటం ద్వారా మనం భగవంతుడిని తెలుసుకొని భగవంతుడిని సేవించటం, పూర్తిగా భగవంతుడిలో వైరాగ్యం తెచ్చుకొని అనాసక్తులుగా మారి, ద్వంద్వాతీతులుగా మారి ఆ భగవంతుడిని సేవించాలన్నమాట. ఈ భగవంతుడు అనేవాడు అన్ని చోట్ల కూడా ఉన్నారు. మన ఇంద్రియాలతో మనం చూడలేము, ఇంద్రియాలకు ఆ శక్తి లేదు. ఆ ఇంద్రియాలకి ఈ కళ్ళు కానీ, ఈ కళ్ళతో మనం చూడలేం భగవంతుడిని. ఆ జ్ఞాన దృష్టితో మాత్రమే చూడగలుగుతాం భగవంతుడిని. అంత మాత్రాన భగవంతుడు లేడు, మేము ల్యాబొరేటరీలో టెస్ట్ చేస్తాము, ఇవన్నీ కుదరవు. జీవితాలు అయిపోతూ ఉంటాయి మనవి. భగవంతుడు లేడు అంటానికి లేదు. మిథ్యావాదులు ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు భగవంతుడు లేడని చెప్తూ ఉంటారు. భగవంతుడు లేడని చెప్పిన అహంకారంతో నన్ను మించిన వాళ్ళు లేరని చెప్పినని చేస్తూ ఉంటారు పనులు. ఇవన్నీ కూడా తప్పనమాట. అవన్నీ చేయటం ద్వారా వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళే వృధా చేసుకుంటున్నారు. కాలం వృధా అయిపోతున్నది వాళ్ళకి. మళ్ళీ జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు. ఆయన అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉన్నారు, అందరికీ దగ్గరగా ఉన్నారు, అందరి లోపల కూడా ఉన్నారు. ఆయన భగవంతుడు చుట్టూ ఉన్నారు. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సర్వ శక్తిమంతుడు, పూర్తిగా ఉన్నటువంటి శక్తి ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి నీళ్లలో మనం 10వ అధ్యాయంలో చూసి చదివాం కదా. నీటిలో ఉన్న రుచి నేనే,
గాలిలో ఉన్న శబ్దం నేనే, ఇవన్నీ కూడా చెప్తారు కదా. సూర్యచంద్రులు కూడా నేనే, నా నా యొక్క శక్తికి సంబంధించినవే, మొత్తం సర్వవ్యాపకుండి నేను అని చెప్పి 10వ అధ్యాయంలో చెప్పారు మనకి. అదే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు అనమాట మనకి. మొత్తం అన్ని జీవులు కూడా బయట లోపల మొత్తం అంతా కూడా నేనే వ్యాపించున్నాను అని చెప్పినని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. ఆత్మ మరియు పరమాత్మల్ని ఎవరు తెలుసుకొనగలరు? ఇది క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్తే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ విధంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞానం యొక్క జ్ఞేయం విషయాన్ని నేను సంగ్రహముగా తెలియజేశాను. నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అలా చేసిన పితుపు వారు దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు. ఇక్కడ చూడండి, భక్తుడు, ఈయన పరమ భక్తుడు ఎవరంటే పరీక్షిత్ మహారాజు. ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుకి శాపం వచ్చింది. పాము తక్షకుడు అనే శాపం ద్వారా చనిపోతాడు 6 రోజుల్లో అని చెప్పి నేను మునికుమారుడు శాపం పెడతాడు. మునికుమారుడు శాపం పెడితే అంటే ఆ మునికి చనిపోయిన పామును మెళ్ళో వేస్తారనమాట. ఏది పరీక్షిత్ మహారాజు అక్కడికి వేటకని వెళ్ళి ఆ ఆశ్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ముని పలకడు, కూర్చొని ఉంటాడు. పలకకపోయేటప్పటికి ఈయనకి క్రోధం వస్తుంది. ఎందుకంటే రాజుని కనీస మర్యాద కూడా చేయకుండా దాహం అవుతున్నది ఒక పక్కన. ఆ కోపంతో ఆ పావును తీసి మెళ్ళో వేసేసేసి వెళ్ళిపోతారు. అబ్బుని కుమారుడు వచ్చి అది చూసి శాపం పెడతారు. శాపం పెట్టినప్పుడు 7 రోజుల్లో ఆయన చనిపోయే సమయం 7 days ఉంటుంది అంతే. ఆ 7 days ఉన్నది అని చెప్పినని తెలుస్తుంది ఆయనకి. చెప్తారు, వచ్చి మళ్ళీ కబురు చేస్తారు, చేస్తే తెలుస్తుంది. ఆయనకు ఆ శాపాన్ని లేకుండా విరుగుడు చేసుకునేందుకు ఆయనకు ఉంది, శక్తి ఉంది. శక్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది భగవంతుడు చేసినటువంటి ఏర్పాటు, భగవంతుడి నిర్ణయం ఇది. కాబట్టి ఆ భగవంతుడిని కొలుద్దామని చెప్పడానికి పూర్తిగా ఆయన ఇది చేసేసారు. అక్కడికి గంగా తటానికి వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయి ఇది చేసేసారు. ఏంటంటే అసలు నీళ్లు కూడా తాగకుండా ప్రాయోపవేశాన్ని కూర్చుని ఇక్కడ సుఖదేవ్ మహర్షి చెప్తున్నారు భాగవతం. నిత్యం భాగవత సేవయ. మనం కూడా ఈ ఈయన 7 రోజులు వింటూ 7వ రోజు వెళ్ళిపోయారు. ఆయన 7 రోజులు విని వెళ్ళిపోయారు ఆయన భగవంతుడి దగ్గరికి. అంటే 7 రోజులు ఎప్పుడు ప్రతి జీవితంలో వస్తూనే ఉంటాయి. 7 రోజులు ఆదివారం నుంచి మళ్ళీ శనివారం దాకా, శనివారం, ఆదివారం, సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం ఇట్లా వస్తూనే ఉంటాయి 7 రోజులు. ప్రతిరోజు కూడా వస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి నిత్యం భాగవత సేవయ. ప్రతిరోజు కూడా మనం భాగవతాన్ని చదువుకోవాలి. ప్రతిరోజు కూడా ఒక్క శ్లోకం అన్నా చదువుకుని దాని గురించి, ఆ భగవంతుడి గురించి, లీలల గురించి, ఆ భగవంతుడి గురించి మనము స్మరించాలన్నమాట. అది ఈ క్షేత్రానికి మనం అలవాటు చేయాలి. ఈ దేహానికి క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞేయము. జ్ఞేయం అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా మనం అప్లై చేసుకోవాలన్నది జ్ఞేయం అనమాట. దీన్ని యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళ మనకి వీళ్ళ అడుగుజాడల్లో నడుచుకోవాలి మనం. ప్రహ్లాద్ మహారాజు, పరీక్షిత్ మహారాజు, వీళ్ళందరి అడుగుజాడల్లో నడుచుకోవటం ద్వారా మనము దివ్య స్వభావాన్ని పొందగలుగుతాము. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ గుణాంశైవ విధి ప్రకృతి సంభవాన్. భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా అనాదైనవి, సనాతనమైనవి, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటివి. మనకి సనాతనం అంటే ఏంటి? ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది అది. సనాతనం అంటే భక్తి అని కూడా వస్తుంది. సనాతనమైన భక్తికి సంబంధించినటువంటి మన సనాతన ధర్మం అంటారు కదా. సనాతన ధర్మం అంటే సనాతనమైన భక్తి. ఈ జీవులు ఏంటంటే సనాతనమైనవి, అప్పటి నుంచి వస్తున్నాయి. ఎప్పుడైతే భక్తి, భగవంతుడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు ఆయన. ఈ జీవులు కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి, వస్తూ ఉన్నాయి. మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు 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 తీసుకుంటూ ఉన్నాయి అన్నమాట. వాటి మార్పులు భౌతిక గుణాలు, భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినవి. ఈ గుణాల ప్రభావం మూలంగా
వాటి మార్పులు లభిస్తూ ఉంటాయి, వాటికి మళ్ళీ శరీరం లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇన్ని జన్మలు ఎత్తి 84 లక్షల జన్మలు జీవరాశులు జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత మనకి ఈ మానవ జన్మ అనేది వచ్చింది. మానవ జన్మలో మనకి జ్ఞానం అనేది ఉన్నది. ఈ జ్ఞానాన్ని మనం పొంది భగవంతుడిని సేవించడం ద్వారా పూర్తిగా భగవత్ సేవలో నియుక్తులం కాగలగాలి. లేదు అంటే గనక ఇట్లా మళ్ళీ వచ్చే జన్మ మనకి ఏ పురుగుగానో వస్తుంది, కుక్కగానో పురుగుగానో పందిగానో మళ్ళీ ఈ విధంగా జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మళ్ళీ జన్మలు మనం చేసిన కర్మని బట్టి. కార్యకారణకర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి రుచ్యతే, పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతు రుచ్యతే. భౌతిక కార్యాలన్నింటికీ ప్రకృతియే కారణం కాగా ప్రపంచమునందరి సుఖ దుఃఖాలను అనుభూతి చెందట్లో జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడుతుంది. అదేంటంటే ఆత్మ అవిద్యతో ఆవృతమవుతుంది. అవిద్యతో ఆవృతమైనప్పుడు తను గుర్తించలేడు ఆత్మ. అది చాలా పవిత్రమైంది. కానీ ఇప్పుడు సూర్యుడికి మేఘం ఎట్లా అడ్డం వస్తుందో ఆ మేఘం తొలగిపోవాలంటే మనం జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి. ఒక గురువు ద్వారా జ్ఞానదీపం వెలిగించుకుంటేనే మనకి ఈ అవిద్య అనేది తొలగిపోతుంది. ఆ తొలగిపోయినప్పుడు మాత్రమే మేఘం పక్కకి వెళ్తేనే పైనుంచి మనకి సూర్యకిరణాలు కిందికి వస్తాయి. అదేవిధంగా మనలో అవిద్య తొలగిపోయినప్పుడు మాత్రమే మనలో జ్ఞానదీపం వెలగటం ద్వారా మనము ఆ భగవంతుని సేవించగలుగుతాం. లేకపోతే కనుక ఈ విధంగా మనం కర్మల యందు మనం భౌతికమైన ఆసక్తి ఎక్కువగా పెట్టుకున్నందువల్ల, వైరాగ్యం లేకుండా ఉన్నందువల్ల మళ్ళీ వీటిని కావాలెంచుకుంటున్నాం మనం మొత్తం కూడా. ఇవేంటంటే ఈ జన్మలన్నీ కూడా లభిస్తాయి. జీవాత్మయే బాధ్యుడు. ఆ జీవాత్మ బాధ్యత తీసుకుని ఆ శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. ఇప్పుడు 9 లక్షలేమో స్పెసీస్, తర్వాత 20 లక్షలేమో నాన్ మూవింగ్ లివింగ్ ఎంటైటీస్, అంటే ఈ మొక్కలు చెట్లు ఇవన్నీ కూడా. 11 లక్షల స్పెసీస్ ఏమో ఇన్సెక్ట్స్ రెప్టైల్స్ ఇవన్నీ కూడా. 10 లక్షలేమో బర్డ్స్, 30 లక్షలేమో క్వాడ్రమేట్స్, తర్వాత 4 లక్షల హ్యూమన్ స్పెసీస్. మనుషుల జాతులు ఏంటంటే 4 లక్షలు. ఈ 4 లక్షల మనిషిగా జన్మించిన తర్వాత మనము చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మన తృప్తిని మన ఆసక్తిని వదిలేసేసి భగవంతుడి మీద ఆసక్తిని పెంచుకోవాలి. భగవంతుడి సేవ మీద భగవంతుడి మీద ఆసక్తిని పెంచుకోవటం ద్వారా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి. నిష్కామ కర్మయోగం చేయాలి. ఆ కర్మయోగం చేయటం ద్వారా తిన్నగా జ్ఞానంలో అంతఃకల్మషం తొలగిపోవటం ద్వారా జ్ఞానయోగంలోకి ప్రవేశించాలి. అంటే నిష్కామ కర్మయోగాన్ని జ్ఞానయోగాన్ని రెండింటినీ మనం తోడుగా తీసుకుని భక్తి చేయటం ద్వారా మనము శుద్ధ భక్తులుగా మారగలుగుతాం. శుద్ధ భక్తులుగా మారి అప్పుడు భగవంతుడి సేవకి నియుక్తులం కాగలుగుతాం అన్నమాట. పురుష ప్రకృతి స్థోహి భుక్తే ప్రకృతి జానుగుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సద్యో నిజన్మసు. భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుభవించుతూ జీవిత మార్గాన్ని అనుసరించును. వాటి పట్ల మమకారాసక్తి జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణము. అది మమకారం, ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది వీటి మీద. మనం పిల్లల మీద, భార్య మీద, సంసారం మీద, భౌతికమైన వస్తువుల మీద, వీటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎవరికి దేని మీద అయితే ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉందో దానికి తగ్గ జన్మ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ దేహాన్ని ప్రాప్తింపజేస్తూ ఉంటారు బ్రహ్మగారు. ఆ దేహంలో ప్రవేశింపజేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆత్మని. ఆ విధంగా జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాం మనం. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగా తదిద్ధి భరతర్షభ. భర్తవంశీయుల్లో శ్రేష్ఠుడా, నీవు చూచు సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలననే ఉన్నాయని తెలుసుకును. అది సమస్త చరాచర ప్రాణులు
మనం చూస్తున్నాం చాలా జీవరాశులు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి, అన్ని జీవులు ఉన్నాయి. ఆ జీవులన్నింటిలో కూడా క్షేత్రం, దేహం. ఈ దేహంలో క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక, క్షేత్రంలో ఉండేటువంటి ఆత్మ, పరమాత్మ, ఆ కలయిక మూలంగానే బాడీ అనేది ఉన్నది. ఈ బాడీ లేకపోతే డెడ్ బాడీ అయిపోతుంది. ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి మనం. ఆ విషయం తెలుసుకో నువ్వు అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళు చాలా పరిశోధనలు చేస్తారు, కానీ ఈ పరిశోధనల్లోకి దొరకదు అనమాట. ల్యాబొరేటరీస్కి దొరకదు, ఆత్మ దొరకదు, పరమాత్మ కూడా దొరకరు. వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తూ 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 వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళ జీవితం కూడా వాళ్ళు శాశ్వతంగా ఇక్కడ ఉంటారా? ఉండరు. వాళ్ళది కూడా జీవితం అయిపోతుంది. అంటే ఏంటంటే ఆ అదేంటంటే ఆత్మ వెంట్రుకలో టిప్లో 10,000 వంతు ఉంటుందిట ఆత్మ. అది ఎంతో చాలా సూక్ష్మమైందనమాట. అంత సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. అది దొరకదు మనకి. ముందర అధ్యాయాల్లో చెప్పుకున్నాం కదా మనం, నీళ్ళ చేత కాల్చబడదు, నీళ్ళ చేత తడపబడదు, అగ్ని చేత కాల్చబడదు ఆత్మ. ఇవంతా కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. అట్లా ఆ రెండిటి వల్ల మనకి ఈ దేహంలో ప్రాణం అనేది నిలబడుతున్నది. ఈ ప్రాణులన్నింటికీ కూడా ఆత్మ, పరమాత్మ అనేవాళ్ళు ఉంటారు. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమేశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనస్సు చేతమును తామే దిగజార్చుకోరు. ఈ విధంగా వారు పదాన్ని చేరుకుంటారు. అది మనస్సు ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం అన్ని ఇంద్రియాలన్నింటికీ కూడా వాటికి కావాల్సినవి అందించాలని చూస్తూ ఉంటుంది. అవి కోరికలు కోరుతూ ఉంటాయి ఇంద్రియాలన్నీ కూడా. వాటిని కళ్ళెం వేసి పట్టుకోవాలి బుద్ధి. మనసు కళ్యాలు. ఆ కళ్యాన్ని బుద్ధి పట్టుకోవాలి. బుద్ధిగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందగలుగుతుంది అనమాట. అట్లా పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో కూడా చూడగలుగుతారు. అప్పుడు ప్రతి ప్రాణిలో కూడా ఆ అధ్యయనం చేయటం ద్వారా ప్రతి ప్రాణిలో కూడా పరమాత్మను చూడగలుగుతారు, శాస్త్రాధ్యయనం ద్వారా. ఈ విధంగా వారు ఎప్పుడైతే ప్రతి ప్రాణిలో కూడా పరమాత్మను చూడగలుగుతారో చుట్టూ ప్రతి ప్రదేశంలో కూడా భగవంతుడిని చూడగలుగుతారు. అప్పుడు వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షంచ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహము ఎరుగు క్షేత్రజ్ఞుడికి కలిగిన భేదాన్ని జ్ఞానచక్షువులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వారు పరమపదనానికి చేరుకుంటారు. భౌతిక ప్రకృతి నుంచి ఏ విధంగా మనం బయటపడాలి అనేది ఎవరికైతే తెలుస్తుందో వాళ్ళు మాత్రమే విముక్తిని పొందగలుగుతారు ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.